My last class lo ratio of distances traveling 1 second, 2 second, 3 second. Next point, third one, third point, ratio of distance traveled, ratio of distance traveled in successive seconds. Ratio of distance traveled in successive seconds. Successive అంటే first, second, third, fourth, fifth అలా. So first, second, third, fourth, fifth and so on. Inter formula Sn is proportional to 2n minus 1. That means n equal 1. That means S1 equal to 2 minus 1, 2. N equal to 2. S2 equal 4 minus 1. N equal to 3. S3 equal 6 minus 1, 5. N equal to 4. S4 equal 8 minus 1, 7. Therefore, S1 is to, S2 is to, S3 is to, and so on is equal 1 is to, 3 is to, 5 is to, 7 is to also. Ratio of distances, the ratio of distance traveled in successive seconds. Next, fourth one, important formulas. A stone is dropped into a well of depth h. A stone is dropped into a well of depth h. A stone is dropped into a well of depth h. After t seconds, to hear a sound splash. After t seconds, to hear a sound splash with a velocity v. Then a stone is dropped into a well of depth h. After t seconds, to hear a sound splash with a velocity v. Then సో ఒకవేళ ఒక స్టోన్ని డ్రాప్ చేసాం వెల్లలోకి, ఎంత డెప్త్ ఉందిరా అంటే హెచ్ డెప్త్ ఉన్నటువంటి వెల్లలోకి స్టోన్ని డ్రాప్ చేసాం. అలా స్టోన్ని డ్రాప్ చేస్తే ఆ స్టోన్ ఏమైందంటే వాటర్ టచ్ అయింది. వాటర్ టచ్ అయిన తర్వాత టీ సెకండ్స్ తర్వాత ఏమైందన్నా సౌండ్ స్ప్లాష్ వినపడదు. సో విత్ ఏ వెలాసిటీ, ఎంత వెలాసిటీతో సౌండ్ వినపడదన్నా వి వెలాసిటీ. సో అక్కడ జరిగేటువంటి కాన్సెప్ట్ చూడండి. సో ఫస్ట్ వన్, time taken to travel the stone, into water. వెల్లో ఉండే వాటర్ కదమ్మా.
సో టైం టేకెన్ టు ట్రావెల్ ద స్టోన్ ఇంటూ వాటర్. వాటర్లో వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఇది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అయినా, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీలో టైంకి నిన్న ఫార్ములా చెప్పాను. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2h by g. Under root of 2h by time taken to travel the stone into water, T1 equal under root of 2h by g. Next, time taken to travel a sound. Time taken to travel a sound at a distance h is time taken to travel a sound at a distance h. h అనే distance sound travel అవ్వాలంటే time formula time equal to distance by velocity v sound. అంతేకదమ్మా, దీన్ని T2 అనుకోండి, దీన్ని T1. T2 equal h by v sound. Therefore time taken to hear a sound splash, capital T equal to T1 plus T2, capital T equal to under root of 2h by g plus h by v sound. T equal to under root of 2h by g plus h by v sound. Come in. Fifth point. Classes 1 వరకు ఉంటే 145 నుంచి మీకు స్టడీ అవర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 to 145 బ్రేక్ లంచ్ బ్రేక్. A freely falling body possess through points A and B at distances h1 and h2. A freely falling body possess through 2 points A and B at the distances h1 h2 from start comma then time taken by it to move from A to B. Time taken by it to move from A to B is a freely falling body passes through 2 points A and B at distances h1 and h2 from start.
the time taken by it to move from A to B is. చూడమ్మా, ఒక ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఇలా వస్తుంది, కిందకు వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నారు, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నారు. u ఈక్వల్ టు 0 ఇలా వస్తుంది కిందకి. 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఏబి అనే 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ passes through 2 points A and B at distances h1 h2 from start. స్టార్ట్ నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ రా, h1. మరలా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ రానా, h2. సో ఏ వరకు అప్ టు ఏ వరకు h1, అప్ టు బి వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ రా, h2. మళ్ళీ ఏమడిగాడా, దెన్ టైం టేకెన్ బై ఇట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఆర్ మూవ్ ఏ టు బి. ఏ నుంచి బికి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా టైం కావాలి. టైమ్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి టైం కావాలంటే ఈ కొంచెం టైం కావాలంటే ఈ మొత్తం టైంలోంచి కొంచెం టైం తీస్తే సరిపోతుంది. వాడి మొత్తం టైం అంటే ఏంటమ్మా, ఈ కొంచెం రావాలి అన్నాను. ఏబి కావాలంటే సో టైమ్ ఆఫ్ బి మైనస్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వస్తుంది. టైమ్ ఆఫ్ ఏబి ఈక్వల్ టు టైమ్ ఆఫ్ బి మైనస్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కాబట్టి టైమ్ ఆఫ్ ఏబి ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఇప్పుడే ఫార్ములా ఇక్కడ 2h/g అయితే ఇది h2 అనుకోవచ్చు కదమ్మా. h2 మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2h1/g. రెండిట్లో ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు నాన్న, రెండిట్లో ఏం కామన్ తీయచ్చమ్మా, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2/g కామన్ తీస్తున్నాం. ఇంకా లోపల రా రూట్ h2 మైనస్ రూట్ h1. ఇదే కాన్సెప్ట్లో ఇప్పుడు హైట్స్ ఇచ్చారు, మన టైం వచ్చింది. ఈసారి టైం ఇస్తున్నారు, హైట్స్ కనుక్కోవాలి. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్. ఏ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ possess through 2 points A and B in time interval T1 and T2, time interval T1 and T2 from start. Time interval from start. Then the distance between 2 points is. చూడమ్మా, సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్. టైం ఇంటర్వల్ ఇచ్చారు ఏ టు బికి. మళ్ళీ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారమ్మా, డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా, డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, సేమ్ మన ఇదే కాన్సెప్ట్ కదా, డయాగ్రామ్ కూడా అలానే ఉంటుంది. సో ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ u ఈక్వల్ టు 0, ఇది ఏ అనే పాయింట్ తీసుకోండి, ఏ అనే పాయింట్ బి అనే పాయింట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి టైం ఎంత పట్టిందమ్మా, t1. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి టైం ఎంత పట్టిందా, t2. సో టైం ఇచ్చాడు, మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ కావాలి, అదేవిధమ్మా టైం ఇచ్చారు, డిస్టెన్స్ కావాలి. ఏం చేస్తాం, ఏఎస్ఏబి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, ఎస్ఏబి ఇజ్ ఈక్వల్ ఎస్బి మైనస్ ఎస్ఏ, ఎస్బి మైనస్ ఎస్ఏ. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మనకు కావాల్సింది డిస్టెన్స్ కదమ్మా. మరి ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీలో డిస్టెన్స్ కి ఫార్ములా ఏముంది, హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్ కదా. సో దట్ మీన్స్ సెకండ్ కాబట్టి హాఫ్ gt2 స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ gt1 స్క్వేర్. రెండింటిలో ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు నాన్న, హాఫ్ g కామన్ తీస్తే లోపల రా, t2 స్క్వేర్ మైనస్ t1 స్క్వేర్. సో SAB ఈక్వల్ టు హాఫ్ g ఇంటూ t2 స్క్వేర్ మైనస్ t1 స్క్వేర్. సో మనకు కావాల్సింది టైం కాబట్టి, సో స్మాల్ t ఈక్వల్ టు L/g టౌ ప్లస్ τ/2 వస్తుంది. ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అది. మెటీరియల్స్ తిన్నానా, ఇప్పుడు చెప్పుకున్న వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం పేజ్ నెంబర్ 3.7లో ఎన్ని 3.7లో సెకండ్ చెప్పాను చూడండి ఒకసారి. థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, సెవెంత్ వన్, రైట్. నెక్స్ట్ 3.11లో 3.11
3.11 అన్న. 3.11. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. 3.11 లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. చూడండి, the splash is heard after 2.505 seconds after stone is dropped into well of depth 19.6 meter. The velocity of sound ఇప్పుడే కదా మనం చెప్పుకుంది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా టోటల్ టైం ఇచ్చాడు. సో t ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2h/g ప్లస్ h/v సౌండ్. ఇది మనకి ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన ఫార్ములా. ఇందులో t వాల్యూ 2.05 అని ఇచ్చారు. ఇజ్ ఈక్వల్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ హైట్ ఇచ్చారు 19.6 బై g వాల్యూ 9.8 తీసుకోవాలి ప్లస్ h వాల్యూ 19.6 బై v సౌండ్ తెలియదు. ఓకేనా? సో 2.05 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఏమైందిరా 19.1 19.2 కదమ్మా. 2 ఇంటూ 2 4 కి రూట్ 2, సో రూట్ 4 అవుతుంది ప్లస్ 19.6 by v sound. So that means 2.05 equal to ఇది 2 అవుతుంది ప్లస్ 19.6 by v sound. మనకు కావాల్సింది v sound కాబట్టి అది అక్కడే ఉంచుకొని ఈ 2 ని తీసుకొచ్చుకోండి. 19.6 by v sound is equal to 2.05 minus 2. 2.05 లో 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 0.05. Therefore v sound is equal to 19.6 by 0.05. So దీన్ని 19.6 ని 0.05 తోటి డివైడ్ చేయండి. సో దట్ మీన్స్ డివైడ్ చేస్తే 196 అనుకోండి. 5 తో డివైడ్ చేయండి. 5 3s 50 46. 45.4. సో 392 అంటే నియర్లీ 392 వస్తుంది. 392 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ పాయింట్లు ఉన్నాయి కదమ్మా, ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని 392 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. రేపు ఎగ్జామ్ ఈ మోడల్ మీద వస్తుంది, చూసుకొని జాగ్రత్త చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి. ఫోర్త్ వన్, ఏ స్టోన్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ ఏ బెలూన్. మా ఇది ఒక బెలూన్ అనుకుందాం. ఇది బెలూన్. ఈ బెలూన్ నుంచి ఒక స్టోన్ కిందకు వస్తుంది అనుకుందాం. సో ఏ స్టోన్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ ఏ బెలూన్
that is descending at the uniform rate 12 meter per second. మా బెలూన్ అనేది కిందకు వస్తుంది 12 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో కిందకు వస్తుంది బెలూన్. ఇది స్టోన్ అమ్మా. సో స్టోన్ అనేది ఫాల్ అవుతుంది. ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టోన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఆఫ్టర్ 10 seconds. ఇలా కిందకు వస్తుందిరా, ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ కావడానికి ఎంత టైం పట్టిందిరా? 10 seconds పట్టింది. సో అదే స్టోన్ ఇక్కడికి రావడానికి 10 seconds పట్టింది. ఓకేనా? సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టోన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఆఫ్టర్ 10 seconds. సో 10 seconds తర్వాత ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. సో అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ జస్ట్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు, జీ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ ఫార్ములాని ఏంట్రా? ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఎస్ కనుక్కోవాలి. యూ వాల్యూ 12, టీ వాల్యూ 10 ప్లస్ హాఫ్, ఏ అంటే జీ, టీ అంటే 10 స్క్వేర్. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 ప్లస్ హాఫ్, జీ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చారు కదమ్మా 9.8 into 100. సో 120 ప్లస్ 49 అంటే 4.9 into 100. సో 490 అవుతుంది. 120 ప్లస్ 490 120 ప్లస్ 490 120 ప్లస్ 490 610 meters. 120 plus 490 equal to 610 meters. Okay, right.